Okay, good afternoon. Today we are going to discuss about the major paper that we are studying in 5UGP fourth semester, Foundations of Social Behavior. In today's video, we are going to discuss how we can break up the syllabus into small units for easy learning. So the syllabus contains 4 major modules and one open-ended module. Here we are going to discuss about only 4 modules that we are considering for the external examination. So the modules are, the module 1 is social psychology and overview, and second module is social perception, attribution and attitudes, and third module is group leadership and social influence, and the last one is interpersonal attraction and pro-social behavior. So now we are going to discuss each module in sub-module wise. Okay. So while we are considering the first module, here the major area that are discussing in this module are history of social psychology, that means origin and development of social psychology, and a goal of social psychology, scope of social psychology, apart from what is social psychology. And then the next part of this module contains the methods to study or to understand social psychology. So here, from the first part, that means from the introductory part of social psychology, we can consider history as an essay question. So here, when we are considering this topic an essay question for attending for 10 marks, we have to give more emphasis on the major contributions in the chronological order towards social psychology, and also the major classic experiments in the field of social psychology, that too in the chronological order. So it will help us to consolidate the part in an easy way, and that we can then we can assign the essay or the structure the essay accordingly as in accordance with the question how it is asked. Social psychology definition, we can consider that for 3 marks. So that is a must question. We can add that answer everywhere when it is considering the goal of social psychology, scope of social psychology, or even the origin or development of social psychology. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മളൊരു 3 മാർക്കിന് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാനും പറ്റും. ഗോൾസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി യൂഷ്വലി ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക 5 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അതല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുനിന്ന് വരുന്നുണ്ടാവുക ഗോൾ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട്, 5 മാർക്ക് അല്ല സോറി 6 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഗോൾ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് യൂഷ്വലി കാണാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അതും ആ രീതിയിൽ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു 3 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് പഠിക്കുന്നു. ദെൻ ഒറിജിൻ ആൻഡ് എസ്സേ എന്നുള്ള ഒരു എസ്സേ ഈ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒത്തിരി 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ കവറായി പോവും. ദെൻ സ്കോപ്പ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി ഒരു എസ്സേ കണ്ടന്റ് പോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുന്നു. ഗോൾസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി ഒരു 5 മാർക്ക് കണ്ടന്റ് പോലെ പഠിച്ചു വെക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നമുക്ക് ഇത്രയും കണ്ടന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനും പറ്റും. രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് മൊഡ്യൂൾ മെത്തേഡ്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി ആണ്. അതിനകത്ത് മെയിൻലി നമ്മുടെ സിലബസിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഒബ്സർവേഷൻ, സർവേ, കോറിലേഷൻ, എക്സ്പെരിമെന്റൽ മെത്തേഡ്. ഈ 4 മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഓരോ മെത്തേഡും ഒരു 6 മാർക്കിന് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓറിയന്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും പഠിച്ചു വെക്കാൻ. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് മെത്തേഡ്സ് എസ്സേ ചോദിച്ചാലും ഇനി കമ്പാരിസൺസ് ചോദിച്ചാലും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആ മെത്തേഡിന്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് എന്തെല്ലാം സിറ്റുവേഷൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഈ 6 മാർക്കിന്റെ കണ്ടന്റ് ആവും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എസ്സേ ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും 6 മാർക്കായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും ഈവൻ 3 മാർക്കിന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് ഓർക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരെണ്ണം പറയുകയാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും എന്താണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഒബ്സർവേഷൻ എന്നുള്ളതും അതിനകത്തുള്ള മേജർ ടൈപ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതും ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പഠിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്കതൊരു 6 മാർക്കിന് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി അതൊരു എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് മെർജ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ 1 or 2 മെത്തേഡ് ഒരുമിച്ചൊരു എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മളെടുത്ത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയ നമ്മളെടുത്ത് 3 മാർക്കിനും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഓവർവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം.
ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ കുറച്ച് വലിയ മൊഡ്യൂളാണ്, ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളും കൂടിയാണ്. നോക്കാം നമുക്ക്. സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് സോഷ്യൽ പെർസെപ്ഷൻ, ആട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോഷ്യൽ കോഗ്നീഷൻ, നമുക്കറിയാം വലിയൊരു ഏരിയ ആണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഏരിയകളാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യേണ്ടത്. സോഷ്യൽ കോഗ്നീഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു 6 മാർക്സിന് എഴുതാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് സോഷ്യൽ കോഗ്നീഷൻ, അതിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന കവർ ചെയ്യുന്ന മേജർ പാർട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, പെർസെപ്ഷൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഡെഫിനേഷൻ കൂടെ നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നെക്സ്റ്റ് നമ്മളുടെ വരുന്ന സോഷ്യൽ പെർസെപ്ഷന്റെ ഡെഫിനേഷൻ അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്സിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്സിന്റെ ഡെഫിനേഷനും ഓരോ ടൈപ്സും നമ്മളൊരു 3 മാർക്കിന് എഴുതാനുള്ള രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ സ്കീമയുടെ ഡെഫിനേഷനും ദെൻ എറേഴ്സ് ഇൻ സോഷ്യൽ കോഗ്നീഷൻ, ഓരോ എറേഴ്സും 3 മാർക്കിന് അഡ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് 3 മാർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ എറേഴ്സ് ഇൻ കോഗ്നീഷൻ ഒരുമിച്ചോ ആയിരിക്കാം നമ്മളെടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഇൻ കേസ് സോഷ്യൽ കോഗ്നീഷൻ എസ്സേ ആയിട്ട് വന്നാൽ പോലും നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോഷ്യൽ കോഗ്നീഷന്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ, അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മേജർ ഏരിയാസിന്റെ ഒക്കെ ഡെഫിനേഷൻ, ദെൻ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്സ്, സ്കീമാസ്, എറേഴ്സ് ഇൻ കോഗ്നീഷൻ. അടുത്തൊരു പാർട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യൽ പെർസെപ്ഷൻ ആണ്. സോഷ്യൽ പെർസെപ്ഷന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു. പിന്നെ അതിന് നമ്മൾ 3 മേജർ കണ്ടന്റുകളാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത്. ഒന്ന് നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും, ആട്രിബ്യൂഷനും, ആറ്റിറ്റ്യൂഡും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. കാരണം ഓരോ ഭാഗവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ഓരോന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെയിൻലി നമുക്ക് അതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി വരാം നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വേണം, അതിന്റെ ചാനൽസ് വേണം. ചാനൽസ് ഓരോ ചാനലും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു വെക്കുക. അപ്പൊ അതൊരു എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണെന്നും ഓരോ ചാനലും എന്താണെന്നും അതിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആവുന്നത്, ഹൗ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദേ ആർ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് കിട്ടും. സ്പെസിഫിക്കലി അതിനകത്ത് ഡിസെപ്ഷൻ ആൻഡ് മൈക്രോ എക്സ്പ്രഷന്റെ ഡെഫിനേഷനും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് അത്രയും നമുക്ക് വരുമ്പോൾ 6 മാർക്കിന് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ചോദിച്ചാലും 3 മാർക്ക് ചോദിച്ചാലും എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയാലും നമുക്ക് അത് എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ദെൻ വരുന്നത് ആട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. ആട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം വളരെ രസകരമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ 3 മേജർ ഏരിയകളാണ് നമ്മളുടെ സിലബസിൽ ഇതിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ആട്രിബ്യൂഷന്റെ തിയറീസ്, ആപ്ലിക്കേഷൻ, എറർ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഓരോന്നും എസ്സേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണാം. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആട്രിബ്യൂഷൻ, എറർ നമ്മൾ എവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും? എറേഴ്സ് ഇൻ സോഷ്യൽ കോഗ്നീഷനിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ ആ എറേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് 3 നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും അതിന് എക്സാമ്പിൾ എഴുതാനും നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻസും. പിന്നെ ബാക്കി ആട്രിബ്യൂഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ 3 മാർക്കിന് എഴുതാൻ പഠിക്കുന്നു. തിയറീസ്, ഓരോ തിയറീസും നമ്മൾ വളരെ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു 6 മാർക്ക് കണ്ടന്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, തിയറീസ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് എഴുതാനുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. അപ്പോൾ എസ്സേ തിയറീസ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരിക. ഇനി അതല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് അത് എലാബറേറ്റ് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 2 തിയറിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്, കറസ്പോണ്ടന്റ് ഇൻഫിയറൻസും അതുപോലെ തന്നെ കെല്ലിസ് തിയറി. അപ്പൊ ആ 2 തിയറിയും അതുപോലെ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിനകത്തുനിന്നുള്ള എല്ലാ 3 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ആട്രിബ്യൂഷൻ തിയറി നമ്മൾ ഓരോ ഏരിയയിലുമുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വേണം മൈൻഡിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാനും. എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിൽ ഇതെങ്ങനെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും വന്നേക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ 6 മാർക്കിന് ഇത് തന്നെ വന്നേക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. ആട്രിബ്യൂഷൻ എറേഴ്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓരോ എററും ഒരു 3 മാർക്കിന് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ മൊഡ്യൂളിലുള്ള ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് മെയിൻലി നമുക്ക് വരുന്നത് ഇതിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ ഫംഗ്ഷനും ഫോർമേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ബിഹേവിയർ ലിങ്കും ആണ് ഡെഫിനിഷൻ അപ്പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ ഒരു നല്ല ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് 3 മാർക്കിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം. ആ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കുന്നതോട് കൂടെ തന്നെ അതിന്റെ ടൈപ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ്, ന്യൂട്രൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിന്റെ ടൈപ്സും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കണം. അതും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദെൻ കോമ്പണൻസ് ഒരു 6 മാർക്കിന് എഴുതാനുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ 3 ആ കോമ്പണൻസും വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം 6 മാർക്കിന് എഴുതാനുള്ള രീതിയിൽ. ദെൻ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഓരോ ഫംഗ്ഷനും എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതും എന്താണ് അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ളതും അതിനകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഓരോ സിനാരിയോയിൽ നമ്മളുടെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അവിടെ
അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ മെയിൻലി തിയറീസ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ നമ്മൾ ഓരോ ഇതും നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. അപ്പം ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ള ഒരു എസ്സേ കവർ ചെയ്യും, അതല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് പോകും. പിന്നെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ബിഹേവിയർ ലിങ്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു 6 മാർക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വേണം അതിന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു വലിയ ഒരു ഏരിയ ആണെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതും ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇതിന്ന് കവർ ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി നമ്മൾ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിന്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്രൂപ്പ് ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളുടെ ഒരു ബിഹേവിയറിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു പ്രസൻസിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന് വീണ്ടും ഇതുപോലെ നമ്മൾ 3ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പും ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസും വരുന്നത്, മറ്റൊന്ന് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ, പിന്നെ സോഷ്യൽ ഇൻഫ്ലുവൻസും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ 3 മാർക്കിന് പഠിക്കുക. ടൈപ്സ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം. ഓരോ ടൈപ്സും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് 3 മാർക്കിന് നമ്മൾ പഠിക്കുക. അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ആയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ പഠിക്കുന്നതോടുകൂടി അതിന്റെ നേച്ചറും കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. കാരണം ആ എസ്സേ ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഉപകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഈവൻ ദോ അത് സിലബസിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷന്റെ കൂടെ കവർ ചെയ്ത് പോകും. മാത്രമല്ല ആ ഡെഫിനിഷനിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ചില 3 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ് കൊഹേസീവ്നെസ് എന്നൊക്കെ പോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കവർ ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിനെ പഠിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ഗ്രൂപ്പിനോട് ചേർത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന 2 ഏരിയകളാണ് സോഷ്യൽ ഫെസിലിറ്റേഷനും സോഷ്യൽ ലോഫിങ്ങും. സോഷ്യൽ ഫെസിലിറ്റേഷൻ ഒരു 6 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടും സോഷ്യൽ ലോഫിങ് നമ്മളൊരു എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടും വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉള്ളിലുണ്ടാവുന്നത്. സോഷ്യൽ ഫെസിലിറ്റേഷൻ്റെ നല്ലൊരു ഡെഫിനേഷനും അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റും ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും, നമുക്ക് സോഷ്യൽ ഫെസിലിറ്റേഷൻ ഒരു 6 മാർക്ക് കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ ലോഫിങ് അപ്പം ഏതൊക്കെ ടാസ്കുകളിലാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരിക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും സോഷ്യൽ ഫെസിലിറ്റേഷൻ നമുക്കൊരു 6 മാർക്ക് കണ്ടന്റ് എഴുതാനായിട്ടുണ്ടാവും. സോഷ്യൽ ലോഫിങ് എസ്സേ പോലെ പഠിക്കണം എന്ന് പറയാം. 10 മാർക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ലോഫിങ്ങിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ 3 മാർക്കിന് എഴുതാനായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സോഷ്യൽ ലോഫിങ് എപ്പോഴേക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഉള്ള അങ്ങനത്തെ ടാസ്കുകളെ കുറിച്ചിട്ടും അങ്ങനത്തെ സിനാരിയോനെ കുറിച്ചിട്ടും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സോഷ്യൽ ലോഫിങ് എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം കൂടെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഇത്രയും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇതൊരു 10 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തന്നെ വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആ ഭാഗം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു ഭാഗം നമുക്ക് വരുന്നത് ലീഡർഷിപ്പ് ആണ്. എഗെയിൻ ഇവിടെ ലീഡർഷിപ്പിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അത് നിർബന്ധമാണ്. കാരണം അത് ഡിഫൈൻ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് ചോദിക്കാം. ഇനി അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പല ഭാഗങ്ങളിലും അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷനും കൂടെയാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ടിൽ. പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് സിലബസിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ഓരോ ടൈപ്പും നമുക്ക് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, 3 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എഴുതാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതൊരു 5 മാർക്ക് 6 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അത് അവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലീഡർഷിപ്പിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഓരോ ടൈപ്പിന്റെയും ഡെഫിനേഷൻ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് 4 3 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അത് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ തിയറീസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ തിയറിയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, അതൊരു ടോട്ടലായിട്ട് ഒരു എസ്സേ പോലെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ്മാൻ തിയറി, ട്രേഡ് തിയറി, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ തിയറി, മറ്റു തിയറിയും കൂടെ നോക്കി വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കാം. എന്നാൽ പോലും ഈ തിയറീസ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഒരു 6 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലെങ്കിലും നമ്മൾ തിയറി എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും എങ്ങനെയാണ് ആ തിയറി ലീഡർഷിപ്പിനെ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമെറിറ്റ്സ്, ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ തിയറീസിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം. അടുത്തൊരു ഏരിയ ആണ്, ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള മറ്റൊരു ഏരിയ ആണ് സോഷ്യൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. ഇതിനകത്ത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് എല്ലാവരും പഠിക്കും, പക്ഷെ സോഷ്യൽ ഇൻഫ്ലുവൻസിന് നല്ലൊരു ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കാൻ പലരും വിട്ടുപോകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അത് ഉണ്ടാവരുത്. നമുക്ക് സോഷ്യൽ ഇൻഫ്ലുവൻസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മളൊരു 3 മാർക്കിന് പഠിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ കൺഫോമിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കണം, കംപ്ലയൻസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കണം, ഒബീഡിയൻസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കണം, ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഒബീഡിയൻസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കണം. അപ്പം ഈ 4 ക്വസ്റ്റിന് പുറമെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺഫോമിറ്റി എപ്പോഴൊക്കെയാണ് കൂടുക, അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോ ഫാക്ടറും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒരു എസ്സേ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. കൺഫോമിറ്റി ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് കൺഫോമിറ്റി എന്നുള്ളത് ഒരു 10 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. കംപ്ലയൻസിന്റെ കേസിൽ ഓൾറെഡി ഡെഫിനിഷൻ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നു. ദെൻ അണ്ടർലൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസും ടാക്ടിക്സും
നമുക്ക് എന്താണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓരോ ടാക്ടിക്സ് പഠിക്കുമ്പോഴും അതേത് പ്രിൻസിപ്പിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർത്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ ആ ക്വസ്റ്റിന് ഈസി ആയിരിക്കും. കാരണം ചിലപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ചോദിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ടാക്ടിക്സ് ചോദിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എസ്എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളോ ഒരു ടാക്ടിക്സോ 3 മാർക്കിനായിട്ടും ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക. ഓരോ പ്രിൻസിപ്പിളും എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം, ആ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ വരുന്ന ടെക്നിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്ടിക്സ് ഏതാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം. ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങിന്റെ ടാക്ടിക്സ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്, കംപ്ലൈൻസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ്. അപ്പം ഒരു 6 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മളത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ ഒബീഡിയൻസ് നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു, ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഒബീഡിയൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ദെൻ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഒബീഡിയൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത, അത് കുറക്കാനുള്ള വഴികൾ, ഇതും കൂടെ നമ്മൾ ഒരു എസ്എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം അതിനെ ചേർത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഓരോന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഈ ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കവർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അടുത്തൊരു മൊഡ്യൂൾ നോക്കാം, ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ അട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രോ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് മോസ്റ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും. നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് അത്ര ചിലപ്പോൾ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തോളണമെന്നില്ല. എനിവേ ഇങ്ങനെ 2 പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് തിരിച്ചു. ആദ്യത്തേത് ഇന്റർപേഴ്സണൽ അട്രാക്ഷനും അടുത്തത് പ്രോ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയറും. ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇന്റർപേഴ്സണൽ അട്രാക്ഷനിൽ നമുക്കറിയാം സിലബസിന് ഇതിനകത്ത് ബിഗിനിങ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ദെൻ നമ്മളുടെ ഒരു അക്വൈൻറ്റൻസ് വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്റർപേഴ്സണൽ അട്രാക്ഷൻ്റെ നല്ല ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലൈക്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സും ഇന്റർപേഴ്സണൽ അട്രാക്ഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സും എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും. ഓരോ ഫാക്ടറും നമുക്കൊരു 6 മാർക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനോ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. സോഷ്യൽ മീഡിയ ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ കൂടെയാണ്. അപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കാണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു എസ്എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വേണം അതിനെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് മനസ്സിൽ കണ്ടുവെക്കാൻ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും. ദെൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ലവ് ആണ്. അപ്പം വാട്ട് ഈസ് ലവ് എന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ദെൻ സ്റ്റാൻബർഗിന്റെ ട്രയാങ്കുലർ മോഡൽ ഓഫ് ലവ് ആ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് 3 കോമ്പണൻസും അതിനകത്ത് വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലവും നമ്മൾക്ക് ഓരോന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ സ്മോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടക്കം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ഒരു എസ്എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും പ്രോ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് എമർജൻസിനോട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം ഈ റെസ്പോണ്ടിങ് ടു എമർജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് മായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഉണ്ട്. അത് സിലബസിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പോലെയുള്ള ചില ടേമുകളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അവിടെ ഓർത്ത് 3 മാർക്കിന് എഴുതാനുള്ള രീതിയിൽ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്തുള്ള സ്റ്റെപ്സും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. സ്റ്റെപ്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതൊരു എസ്എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത്. അപ്പം ആ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഓർഡറിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ആ രീതിയിൽ ആ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ പ്രോ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ എൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഓൾട്രോയിസ്റ്റിക് പേഴ്സണാലിറ്റി, അതുള്ള ആളുകളുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ഓൾട്രോയിസ്റ്റിക് പേഴ്സണാലിറ്റിയും ആൻഡ് ഓൾട്രോയിസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, വോളണ്ടിയറിങ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. ഈ ഓൾട്രോയിസ്റ്റിക് പേഴ്സണാലിറ്റി അതുപോലെ വോളണ്ടിയറിങ് ഒക്കെ നമ്മളൊരു 6 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ചിലപ്പം അങ്ങനെ അല്ലാതെയും വന്നേക്കാം, എന്നാലും കൂടുതൽ ചാൻസ് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് നോക്കുക. ദെൻ പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് പ്രോ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ ഒരു എസ്എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓരോ മോഡലും ഒരു 6 മാർക്കിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ എസ്എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു സിംഗിൾ മോഡൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാനുള്ള കണ്ടന്റ് നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ മൊഡ്യൂളും നമ്മൾ ഇതുപോലെ 2 പാർട്ടായിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പേപ്പറിനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് നമ്മളിതിനെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ സിലബസ് 70 മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എക്സാം വരുന്നതെങ്കിലും 98 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനകത്തുണ്ടാവും. ഈ 98 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ 80 മാർക്സും ഓരോ കുട്ടിക്കും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ 80 മാർക്കും നിങ്ങൾക്ക് 80 അല്ല 88 മാർക്കിന് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു 10 മാർക്കിന്റെ എസ്സേ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ 30 മാർക്കിന് നമുക്ക് 3 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാൻ പറ്റും സീലിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തും
അതുപോലെ നമ്മുടെ 8 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 11 മുതൽ 18 വരെ 8 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് 6 മാർക്സിന് ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്ക് സീലിംഗ് ഉൾപ്പെടെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 88 മാർക്കിന് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിയുടെ സിലബസിനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും പറ്റും. 88 മാർക്കിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് 70 ഔട്ട് ഓഫ് 70 കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക് ആയിരിക്കും. ഇത് ഈ തവണത്തെ എക്സാമിന് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കും. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.